اٹھو، میرے قریب آؤ۔ وہ سلگتی سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے ہوئے دونوں بازو صوفے کی پشت پر پھیلا کر اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ اس کی آواز میں ایسا روب تھا کہ عنایا نے ڈری ڈری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے خاموشی سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی التجا ایک لمحے کو اس کے دل میں ہلچل ضرور مچا گئی تھی، مگر اس نے سختی سے خود کو سنبھالتے ماتھے پر بل ڈال لی۔ سنا نہیں؟ قریب آؤ۔ اس بار اس کی گرجدار آواز کمرے میں یوں گونجی کہ عنایا ہلکی سی چیخ کے ساتھ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور لرزتے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ خوف نے اس کے جسم کی ساری طاقت جیسے نچوڑ لی تھی۔ یہاں بیٹھو، وہ اپنی گود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، مگر عنایا خوف سے سفید پڑتی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھ سے نہیں ہوگا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے پاؤں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس اچانک حرکت پر وہ خود بھی چند لمحوں کو بکھلا گیا تھا۔ ہٹو، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے گرایا، جبکہ عنایا فوراً دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے منتیں کرنے لگی۔ پلیز مجھ پر رحم کریں، مجھ سے یہ مت کروائیں، میں بے بس ہوں۔ اس کی سسکیاں تیز ہوتی جا رہی تھیں، مگر وہ دھاڑتا ہوا اسے خاموش کروا گیا۔ چپ، اب ایک آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ وہ دو انگلیوں سے اس کے لب دباتے ہوئے خطرناک لہجے میں بولا، تو عنایا سہم کر سانس تک رو گئی۔ آنسو اب بھی مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اب وہ کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ماتھے پر شکنے ڈالے بولا، یس۔ باہر سے ملازم کی آواز ابھری، صاحب وہ لوگ آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی عنایا نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ کون آ گیا تھا؟ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ کیا واقعی اسے کسی کے ہاتھ بیچنے جا رہا تھا؟ ایک ہی لمحے میں سینکڑوں خوفناک خیال اس کے ذہن پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اترتے سوال صاف پڑھ کر وہ دل ہی دل میں اس کی کم عقلی پر کڑ اٹھا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے جانے لگا، مگر عنایا چیختی ہوئی جھٹکے سے اس سے الگ ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، خدا کے عذاب سے ڈریں۔ اگر آپ کی اپنی بیٹی نہیں تو کم از کم دوسروں کی بیٹی کا ہی خیال کر لیں۔ عزت اور رسوائی کے خوف سے اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی جان تو بچا آئی تھی، مگر اپنی زندگی جیسے ہار چکی تھی۔ ایک اجنبی مرد کی موجودگی ہی اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی، اور اب وہ شخص اسے نہ جانے کن لوگوں کے سامنے لے جانے والا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کے جسم کا انگ انگ لرز اٹھا تھا۔ ڈیڈ، ہو از شی؟ بابا، یہ کون ہے؟ ننھی سی آواز کمرے میں گونجی تو وہ اپنے باپ سے سوال کرتا سامنے کھڑی لڑکی کو غور سے دیکھنے لگا۔ سادہ سے حلیوں میں بھی وہ غیر معمولی حد تک حسین لگ رہی تھی، مگر اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں ایسا قرب تھا جو اس کے حسن کو اور بھی سوگوار بنا رہا تھا۔ یور نیو موم؟ وہ بے حد مختصر جواب دیتے ہوئے اپنے بیٹے کو باہوں میں بھر گیا، جبکہ صوفے پر بیٹھی عنایا جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ کیا وہ شادی شدہ تھا؟ کیا اس کا ایک بیٹا بھی تھا؟ دوسری طرف وہ بچہ بھی جھٹکے سے سر اٹھائے اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ نیو موم؟ اس کی آنکھوں میں بھی بے یقینی اور کسی انجانے دکھ کے ٹوٹتے عکس نمایاں تھے، مگر رائل ابراہیم جیسے ان سب سے بے نیاز اپنے بیٹے کو چومنے میں مصروف تھا۔ اور جو بچہ؟ بابا انتظار کر رہے ہیں۔ نرم و ملائم بستر میں سمٹتے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولا، تو ننھا سا وجود کروٹ بدلتے ہوئے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگا۔ جاگتے ہی اس کی پہلی نظر اپنے باپ کے مسکراتے چہرے پر پڑی تھی، جسے دیکھتے ہی اس کے لبوں پر بھی معصوم سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، جبکہ رائل ابراہیم اپنے بیٹے کو صرف ایک آواز پر اٹھتے دیکھ دلکشی سے مسکراتا اس کا ماتھا چوم کر اسے سینے سے لگا گیا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ محبت سے اسے خود میں بھینچتے ہوئے بولا، تو بچہ فوراً دونوں بازو پھیلا کر بولا، اتنا پیارا۔ اپنے ہی حسن کی تعریف کرتا وہ معصومیت سے اکڑ کر بیٹھا تھا، جس پر رائل ہلکا سا ہنسا اور باپ کو ہنستا دیکھ کر
वो भी दिल खोल कर खिलखिला उठा। बाबा, हम मामा कब लाएंगे? हंसने मामूल उसने फिर वही सवाल दोहराया। तो इस पर रॉयल के लब सख्ती से भींच गए। वो बेरहमी से अपने होंठ दांतों तले दबाता रहा, जबकि उसकी नजरों के सामने एक चेहरा लम्हे भर को लहरा गया। कभी नहीं। हमेशा की तरह बात टालने की बजाय आज उसने दो टोक अंदाज में इनकार किया था, जिस पर बच्चा हैरानी से अपने बाप को देखने लगा। अपने बेटे की मासूम आंखों में सवाल देखते रॉयल इब्राहिम की आंखों में जैसे खून उतर आया। दिल चाह रहा था इस चेहरे को ढूंढ निकाले, जो बरसों से उसके सुकून को निगल रहा था, और फिर उसे ऐसी सजा दे कि उसकी रूह तक कांप उठे। वो असियत से अपनी आंखें मींचता दोबारा बेटे की तरफ मतवज्जा हुआ। बाबा हैं आपके पास, दादो भी हैं, तो फिर मामा का क्या करोगे? वो प्यार से उसे बहलाने लगा, मगर बच्चा फौरन होंठ लटकाते बोला, बाबा भी हैं, दादो भी हैं, लेकिन मामा तो नहीं है ना। उसकी मासूम मंतक सुनकर रॉयल खामोशी से सर हिला गया, जबकि उसके चेहरे के झुंझलाए तासुरात देखकर बच्चा बमुश्किल अपनी हंसी रोक पाया। रॉयल इब्राहिम शायद मुस्कुराना भूल चुका था, मगर अपने बेटे की खातिर वो हर रोज खुद को मजबूर करता था। वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा माँ की कमी महसूस करे, मगर हकीकत यही थी कि वो कमी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वो बखूबी जानता था कि उसके बेटे के जहन में ये बातें कौन डाल रहा है, मगर इस मामले में वो खामोश रहने पर मजबूर था। चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, दादो नाश्ते पर इंतजार कर रही हैं। वो उसे माँ के जिक्र से निकालते हुए नरमी से बोला, मगर बच्चा अचानक रुककर संजीदगी से उसे देखने लगा। क्या? रॉयल ने भवें उचकाते पूछा, तो उसने उंगली उठाकर पूरी संजीदगी से कहा, अगर मेरी मामा कुछ दिनों में यहाँ न आई ना, तो मैं बाबा भी न्यू ले आऊंगा। अपनी धमकी सुनाकर वो बड़े आदमियों की तरह संजीदा अंदाज में वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि उस नन्हे वजूद की बात सुनकर रॉयल इब्राहिम हैरत से मुंह खोले उसे देखता रह गया था। ज्यादा ही बदतमीज होता जा रहा है। वो उसकी पुश्त को घूरता जेरे लब बुड़बुड़ाया, मगर बच्चा अनसुनी करता वॉशरूम में दाखिल हो चुका था। शीशे की दीवारों से बनी फलक बोस इमारत पूरी शान शौकत के साथ इस्लामाबाद के बीच इस्तादा थी। सुबह की सुनहरी रोशनी जब इन शफाफ दीवारों से चुनकर अंदर दाखिल होती, तो यूं महसूस होता जैसे पूरा ऑफिस जगमगा उठा हो। हर तरफ सुकून, नफासत और एक खास वकार बिखरा हुआ था। दीवारों पर जदीद आर्ट की पेंटिंग्स आवेजा थी, जबकि हर कमरा महंगे एयर फ्रेशनर की खुशबू से मुअत्तर था। मरकजी हाल में मौजूद बड़े मार्बल रिसेप्शन काउंटर के पीछे फ्रंट डेस्क ऑफिसर नफीस यूनिफॉर्म में हर आने वाले को प्रोफेशनल मगर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खुश आमदीद कह रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मगर अंदर का माहौल बिल्कुल अलग दुनिया का मंजर पेश कर रहा था। खामोश, मुनज़्ज़म और बावकार, जहाँ सिर्फ की बोर्ड पर चलती उंगलियों की आवाज़ें और दबे कदमों की चाप सुनाई देती थी। अनाया तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए बुरी तरह हाँफ गई थी। लिफ्ट खराब थी और वो जानती थी कि यहाँ देर की कोई गुंजाइश नहीं। उसके बेनकाब चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक रही थी। वो हमेशा पूरी कोशिश करती थी कि किसी को शिकायत का मौका न दे, मगर जिंदगी की सख्तियों ने उसे अक्सर देर से पहुंचने पर मजबूर कर दिया था। वो बेहद हसीन थी, मगर ऐसा हुस्न जो शोर नहीं मचाता, खामोश रहता है, खुद को छुपा कर जीता है और अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसने जल्दी से दुपट्टा सर पर दुरुस्त करते हुए हथेली से माथे का पसीना साफ किया, मगर ना जाने क्यों उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अनाया, तुम आ गई। जानती हो ये कंपनी कोई और खरीद चुका है। अभी वो सुकून का सांस लेने ही लगी थी कि नताशा की घबराई हुई आवाज पर चौंक उठी। क्या मतलब? क्यों? सर ने कंपनी क्यों बेच दी? वो बमुश्किल खुद को संभालते हुए पूछने के काबिल हुई थी, मगर नताशा की आंखों में चमकती सनसनीखेजी उसे मजीद बेचैन कर रही थी। हमें कुछ नहीं पता, बस इतना मालूम हुआ है कि हमारे बॉस चेंज हो चुके हैं, और तुम जानती हो, ही इज सो हैंडसम। वो पुरजोश अंदाज में बोली, मगर अनाया का दिल किसी अनजाने खौफ से और तेजी से धड़कने लगा।
उसे नए बॉस के हैंडसम होने से कोई गर्ज नहीं थी। उसके ज़हन में सिर्फ एक सवाल गर्दिश कर रहा था, अगर नए बॉस ने उसकी मदद ना की तो वो क्या करेगी? है हाय, आर यू ओके? नताशा ने उसे यूं लड़खड़ाते देखकर फौरन उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। अनाया बमुश्किल अपनी बंद होती आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही थी। वो भी हारना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं, मगर शायद जिंदगी उसे आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त देने लगी थी। अनाया प्लीज वेक अप, एवरीथिंग इज ऑल राइट। नताशा ने उसे लम्हा ब लम्हा ठंडा पड़ते देख इस बार वाकई घबराकर पूछा था। अनाया की आंखों के सामने अचानक किसी का सरापा लहरा गया। नहीं, उसे अभी जीना था, खुद को संभालना था, हिम्मत नहीं हारनी थी, वो भी मरना नहीं चाहती थी। उसने आंखें जोर से बंद करके खुद में हिम्मत जमा की और अपने बिखरते हवास को समेटने लगी। यस आई एम फाइन। वो धीरे से उसका हाथ झटकते हुए दोनों हथेलियां अपने चेहरे पर फेर कर सर हिला गई थी, मगर नताशा की नजरों में अब भी तशवीश साफ झलक रही थी। पक्का ना? जैसे वो यकीन करना चाहती हो। हाँ पक्का। अनाया ने बमुश्किल सर हिलाया, अगरचा नताशा उसके जवाब से मुतमईन नहीं हुई थी, मगर मजीद सवाल करके उसे तंग भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से वापस अपनी जगह जा बैठी। अम्मा मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं। घर पहुंचते ही वो अपनी माँ के पास बैठती शदीद परेशानी से बोली, जिस पर सैयदा अम्मा ने फौरन उसे अपने साथ लगा लिया। मेरी बच्ची को मेरी वजह से इस उम्र में इतना परेशान रहना पड़ रहा है। मैं तो कहती हूँ छोड़ दे मुझे। मर जाऊंगी तो किसी अच्छे इंसान से शादी करके अपनी जिंदगी गुजार लेना। वो रोज अपनी बेटी को यूं हालात से लड़ते देखकर टूट जाती। उनकी बात सुनकर अनाया फौरन खफकी से उन्हें देखने लगी। ऐसी बातें करने को नहीं कहा अम्मा, मैं वैसे ही पहले ही बहुत परेशान हूँ। वो उनके कंधे पर सर रखते हुए बोली, परेशान होने से क्या होगा? क्या तुझे पैसे मिल जाएंगे, मुझे जिंदगी मिल जाएगी, या फिर हालात बदल जाएंगे? सैयदा अम्मा ने उसके मासूम चेहरे को देखते हुए नरमी से पूछा। तो अनाया हैरत से उन्हें देखने लगी। मजाक लग रहा है ये आपको? उसने शायद बुरा नहीं, बहुत बुरा माना था, मगर सैयदा अम्मा हल्का सा मुस्कुरा दी। नहीं, मजाक नहीं लग रहा, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। बता, परेशान होने से क्या ये सब ठीक हो जाएगा? अब की बार उनके लहजे में संजीदगी थी। उनके चेहरे के संजीदा तासुरात देखते अनाया ने आहिस्ता से नफी में सर हिला दिया था। नहीं, तो फिर खुद को इस परेशानी में क्यों उलझाती हो? मसाइल परेशान होने से नहीं, वक्त और हिकमत से हल होते हैं। परेशानी सिर्फ दिल को थकाती है, दिमाग को उलझाती है और इंसान की हिम्मत छीन लेती है। देख, दुनिया की कोई मुसीबत तेरे आंसू पर रहम नहीं खाती, ना ही तेरी जागी रातें वापस लौटाती हैं। जो होना है वो होकर रहेगा, मगर अगर तू खुद को संभाल कर चलेगी तो शायद देर से ही सही मंजिल जरूर पालेगी। वो उसे समझाते हुए उसका हौसला बढ़ा रही थी, जबकि अनाया को उनकी बातें अजीब सा सुकून दे रही थी। वो खामोशी से उनकी गोद में सर रखे मजीद सुनने की ख्वाहिशमंद थी। उनकी आवाज जैसे उसके बिखरे वजूद को समेट रही थी। जिंदगी बर्बाद कर रही हैं अम्मा, वो उनकी आगोश में मुंह छुपाए थके हुए लहजे में बोली। सईदा अम्मा ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए नरमी से कहा, ये जो जिंदगी है ना, ये हमें सिखाने आती है, बर्बाद करने नहीं। हर दिन से कुछ सीख ले, चाहे वो दिन तुझे तोड़ कर ही क्यों ना गुजरे। और याद रख, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत। वो तेरे सब्र को देख रहा है। उनकी बात पर अनाया ने सिर उठाकर उन्हें देखा। लगता है हार जाऊंगी, थक जाऊंगी, सब छोड़ दूंगी। दिल चाहता है बस यहीं रुक जाऊं। वो अपने दिल का खौफ और थकन दोनों जाहिर कर गई थी। उसकी आवाज में ऐसी बेचैन थकन थी कि सैयदा अम्मा का दिल भर आया। वो उसके बालों में उंगलियां चलाती रहीं, जबकि अनाया ने सुकून महसूस करते आंखें मूंद ली। थकना जुर्म नहीं अनाया, रुक जाना जुर्म है। थक जा, बैठ जा, रो ले, लेकिन अगले दिन फिर उठ, खड़ी होना, ऐसे जैसे कुछ भी नहीं बिगड़ा। क्योंकि अगर तू हार गई ना, तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई हार जाएगी। अपनी बेटी को हौसला देते देते आखिर उनकी अपनी आंखें भी नम हो गई थी। अनाया ने मजीद कुछ कहने की बजाय आंखें और जोर से मींच ली।
कुछ ही देर बाद उसकी गहरी सांसों की आवाज़ें गूंजने लगी, तो सैयदा अम्मा ने झुककर उसके बालों पर लब रखे और अपने आंसू बहने दिए। मेरी बच्ची, इस उम्र में कितनी तकलीफ़ें देख रही है, अल्लाह रहम करे हम पर। वो उसका मासूम और दिलकश चेहरा देखते हुए खुद को मजबूत करने की कोशिश करने लगी, जबकि अनाया दुनिया की तमाम तलखियों से दूर माँ की गोद में एक पुरसकून नींद सो रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत छाई हुई थी। वो बेहद खूबसूरत थी, मगर गुर्बत ने उसके हुस्न को जैसे अजियत में बदल दिया था। कहते हैं खुदा जिसे हुस्न देता है उसे आसान बख्त नहीं देता। आह काश खुदा ने उससे हुस्न की बजाय सकून भरा नसीब दिया होता। और फिर खूबसूरती का बदसूरती से भी कितना गहरा ताल्लुक है। सैयदा अम्मा ने गहरी सांस लेते आसमान की तरफ देखा, जहाँ चांद पूरी आबोताब के साथ दुनिया को रोशन किए हुए था। एक दिन मेरी बेटी भी किसी की जिंदगी ऐसे ही रोशन करेगी, इंशाअल्लाह। वो अपनी सोई हुई बेटी को देखते हुए दिल ही दिल में दुआ कर दे गई थी। और माँ की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। माँ की दुआएं तो सीधा अर्श तक जा पहुंचती हैं। मगर उस बेखबर सोए वजूद को क्या मालूम था कि उसकी माँ की यही दुआ बहुत जल्द उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सुबह के 11 बज रहे थे और पूरा रॉयल पैलेस उस 5 साला नन्हे वजूद के कहकों से गूंज रहा था। सबाहत इब्राहिम अपने पोते के करीब बैठी, कभी उसकी शरारतें देखकर मुस्कुराती, तो कभी उसकी बचकाना बातों पर हंसते हंसते लोट पोट हो जाती। नन्हे नवाब ने आधे से ज्यादा मुलाजिम अपने गेट सिर्फ इसलिए जमा कर रखे थे ताकि वो उसकी बेतुकी बातों पर तालियां बजाए और दिल खोल कर हंसे, जबकि बेचारे मुलाजिम अपने सारे काम छोड़े सिर्फ उसे खुश करने में लगे हुए थे, क्योंकि वो रॉयल इब्राहिम का लाडला बेटा था। और उसकी किसी भी बात को टाल देना गोया अपनी नौकरी को खतरे में डालना था। दादो, एक बात पूछूं? सबकी टांग खींचने के बाद अब वो पूरी तवज्जो के साथ अपनी दादो की तरफ मतवज्जो हुआ, तो सबाहत इब्राहिम फौरन चौंक कर सीधी बैठ गई। पूछो। उन्होंने दिल ही दिल में अपनी इज्जत सलामत रहने की दुआ मांगते हुए इजाजत दी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप छोटी हो जाएंगी क्या? वो इंतहाई संजीदगी और दिलचस्पी से सवाल पूछ रहा था, जबकि उसके सवाल पर इर्द गिर्द खड़े मुलाजिम बेसाख्ता कहका लगा बैठे। नहीं बेटे। सबाहत इब्राहिम भी उसकी बात पर मुस्कुराते हुए नफी में सर हिला गई। न जाने ये बच्चा ऐसी अजीबो गरीब बातें कहाँ से ले आता था। तो फिर मैं क्यों बड़ा हो रहा हूँ? आपकी बार वो बुरी तरह झुंझलाया हुआ था, जैसे जिंदगी ने उसके साथ कोई नाइंसाफी कर दी हो। उसकी बात पर वो हंसती हुई उसे चटाचट चूमने लगी। तुम जितने मर्जी बड़े हो जाओ, रहोगे तो मेरे नन्हे शहजादे ही। और मैं तो तुम्हारी हर पुकार और हर मुस्कुराहट पर फिर से जवान हो जाती हूँ। वो फखरिया अंदाज में बोली। वाकई उस बच्चे की एक हंसी, एक शरारत उनके अंदर जीने की नई उमंग भर देती थी। दादा, जब आप मर जाएंगी तो क्या आप मुझे ख्वाब में मिलने आएंगी? अब की बार वो उनकी गोद में बैठा पूरी दिलजमी से सवाल कर रहा था, जबकि उसके सवाल पर वो कई लम्हों तक कुछ बोल ही न सकी। वो यूं अचानक इतने गहरे सवाल कर देता था कि सब लाजवाब रह जाते थे। अपनी मौत का जिक्र सुनते ही वो घबराकर फौरन उसे घूरने लगी। मरे मेरे दुश्मन, अल्लाह ना करे कि मैं अभी मरूं। मुझे तो अभी तुम्हारे बच्चे भी देखने हैं। वो जल्दी जल्दी बोल तो गई, मगर अगले ही लम्हे एहसास हुआ कि वो क्या कह बैठी हैं। और फिर उनके अल्फाज सुनते ही नन्हे वजूद की खिलखिलाहट पूरे हाल में गूंज गई थी, जैसे अपने बच्चों का जिक्र सुनकर वो हद से ज्यादा खुश हो गया था। मेरे बच्चे? वो इश्तियाक से पूछ ही रहा था कि ऐन उसी लम्हे वहां आते रॉयल इब्राहिम के कदम रुक गए। उसकी बात सुनते ही उसके माथे पर नागवारी से बल पड़ गई। ये क्या बोल रहे हैं आप? वो आमतौर पर कभी अपने बेटे से सख्त लहजे में बात नहीं करता था, मगर ये मौजू से हर बार नागवार गुजरता था। अपने बाप की सख्त आवाज सुनते ही बच्चा सहम कर उसकी तरफ देखने लगा, जबकि रॉयल के माथे पर बलों का जाल फैला हुआ था। दादो कहती हैं कि उन्हें मेरे बच्चे देखने हैं। वो फौरन जान छुड़वाने के लिए मासूम सा मुंह बनाते हुए अपनी दादो की शिकायत लगा गया, जिस पर रॉयल इब्राहिम ने मस्नुई खफगी से अपनी माँ की तरफ देखा, जबकि सबाहत इब्राहिम उस नन्ही चालाकी पर हड़बड़ाकर फौरन नफी में सर हिलाने लगी।
وہ جانتی تھی کہ رائل کو بچوں کے سامنے ایسی باتیں کرنا سخت ناپسند ہے، مگر اس بار وہ خود انجانے میں بول گئی تھی۔ کتنی دفعہ مینا کیا ہے دادو، اس کے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اب کی بار رائے نے سخت لہجے میں کہا تو بچہ فوراً شکوہ بھری نظروں سے اپنے باپ کو دیکھتا ہوا اپنی دادو کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ انہیں مت دیکھیں آپ گھور رہی ہیں، انہیں ہرٹ ہوگا۔ وہ پوری سمجھداری کے ساتھ اپنی دادو کو بچانے لگا اور اس کی اس معصوم سمجھداری پر دونوں اپنی ہنسی نہ روک سکے۔ ماشاء اللہ، میرے پوتے کو میری کتنی فکر ہے۔ صباحت ابراہیم محبت سے اس کا ہاتھ بٹاتے ہوئے اسے خود سے لگا گئی، جبکہ وہ بھی سر ہلاتا ان کے کندھے پر سر ٹکا گیا۔ جاؤ، جا کر اپنا لیپ ٹاپ لے کر آؤ۔ انہوں نے نرمی سے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا۔ اس کی بات سنتے ہی رائل فوراً اٹھنے لگا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اب اس کی کلاس لگنے والی ہے۔ مگر صباحت ابراہیم نے فوراً روبدار لہجے میں کہا، تم یہیں بیٹھو رائل ابراہیم۔ اپنی دادوں کے روپ پر ننھا وجود تو سر کھجاتا فوراً وہاں سے بھاگ گیا، مگر رائل وہیں بیٹھا رہ گیا۔ دادو پلیز یار، وہ انہیں بات شروع کرنے سے پہلے ہی روکنے کی کوشش کر بیٹھا تھا، جبکہ ان کی بات سنتے ہی وہ خود بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اگر مجھے 3 دن کے اندر تمہاری طرف سے لڑکی پسند نہ آئی نا، تو یاد رکھنا رائل ابراہیم، چوتھے دن کسی بھی گلی سے لڑکی اٹھا کر تمہارے گلے باندھ دوں گی۔ پھر مجھے صباحت ابراہیم نہ کہنا۔ صباحت ابراہیم نے غصے سے تھڑتھڑائی آواز میں کہا تو رائل کے ہوش جیسے اڑ گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ یار دادو، اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں اب ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی۔ ہر حال میں تمہاری شادی کروانی ہے مجھے، ایک کل موہی لڑکی کے پیچھے۔ تم نے اپنی پوری زندگی برباد کر لی۔ وہ شدید غصے میں اس کی مرحوم سابقہ بیوی کو کوسنے لگی تھی، جن کا ذکر آتے ہی رائل ابراہیم کے چہرے پر سختی اتر آئی تھی۔ دادو، اب تو معاف کر دیں اسے، مر چکی ہے وہ، اس نے دھیمی مگر تیکھی ہوئی آواز میں کہا۔ تو صباحت ابراہیم نے نفرت سے اسے گھورا۔ میں تو اس کی جان قیامت تک نہ چھوڑوں، میرا بس چلے تو قبر سے زندہ کر کے خود مار آؤں اسے، میرے بچے کی زندگی تباہ کر کے چلی گئی۔ وہ مسلسل غصے میں بولتی جا رہی تھی، جبکہ رویل خاموشی سے نفی میں سر ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مرنے والوں سے اتنی نفرت اچھی نہیں ہوتی دادو، وہ دھیرے سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر پیچھے صباحت ابراہیم اب بھی پورے جوش سے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ اسی لائق تھی، میں تو اسے تا قیامت کوستی رہوں گی، کوئی کیا کر لے گا میرا۔ ان کے خالص زنانہ لڑاکو انداز پہ رویل نے بس ایک گہرا سانس لیا اور دل ہی دل میں اس عورت کی مغفرت کی دعا کر سکا تھا۔ دوسری طرف انایا آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نکلی ہی تھی کہ اچانک اس کی نظر زمین پر گری، اپنی ماں پر پڑی اور اس کی روح جیسے جسم سے نکل گئی تھی۔ اماں اماں، آنکھیں کھولی۔ وہ چیختی ہوئی ان تک پہنچی تھی، کپ کپاتے ہاتھوں سے ان کے گال تھپ تھپاتی بار بار انہیں پکار رہی تھی، جیسے اس کے بلانے سے وہ فوراً اٹھ بیٹھیں گی، مگر ان کا چہرہ سرد پڑ چکا تھا، ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اور سانسیں اتنی مدھم تھی کہ جیسے زندگی ہر لمحہ ہاتھ سے پھسلتی جا رہی ہو۔ اماں، وہ روتی ہوئی پاگلوں کی طرح باہر کی طرف بھاگی۔ سنسان گلی میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی سڑک تک پہنچی اور بڑی مشکل سے ایک آدمی کو روک کر مدد کی التجا کی۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کر وہ فوراً مدد کو تیار ہو گیا۔ خدا را ہاسپٹل لے چلیں، جلدی کریں۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو اس کی مدد سے گاڑی میں بٹھا رہی تھی۔ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ آج اس کی نئی نوکری کا پہلا دن ہے اور نئے باس سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ اس وقت اس کی پوری دنیا صرف اس کی ماں تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے اس کی ماں کی سانسیں مزید مدھم ہونے لگی، جبکہ انایا کے ذہن میں رات کی ساری تلخ باتیں ہتھوڑوں کی طرح گونج رہی تھی۔ مگر ان سب سے بڑھ کر اس وقت ماں کی فکر اس کے وجود پہ حاوی تھی۔ فارم فل کریں، ایڈمیشن کروائیں، پہلے فیس جمع ہوگی، پھر ٹریٹمنٹ شروع ہوگا۔ ریسیپشن پہ بیٹھی نرس کی بات سن کر انایا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے رونے لگی، مگر وہاں کسی کو اس کے آنسوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میری ماں مر رہی ہے،
خدا کے لیے پہلے انہیں دیکھ لیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، اپنی خودداری کو رونتے ہوئے۔ وہ ہر ایک سے منتیں کر رہی تھی۔ اسے اپنی قسمت سے نفرت ہونے لگی تھی کہ زندگی اسے کس موڑ پر لے آئی تھی۔ پلیز، بس ایک بار دیکھ لے۔ ان کی سانس رک جائے گی۔ وہ روتی ہوئی ایک ڈاکٹر کے قدموں میں جا گری تو وہ بری طرح گھبرا گیا اور فوراً اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اوکے، ریلیکس، میں دیکھتا ہوں۔ وہ جلدی سے اس کی ماں کی طرف بڑھا، نبض چیک کی اور فوراً انہیں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دینے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ انایا کی طرف مڑا، جس کی آنکھوں میں امید اور خوف ایک ساتھ لرز رہے تھے۔ انہیں کارڈک اریسٹ ہوا ہے۔ ہارٹ والف بری طرح بلاک ہو چکا ہے۔ اگر فوراً آپریشن نہ کیا گیا تو ہم شاید انہیں نہ بچا سکیں۔ 10 لاکھ روپے درکار ہوں گے، ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے اپنی پیشہ ورانہ سنجیدگی کے ساتھ الفاظ ادا کیے تھے، مگر اس کے ہر لفظ نے انایا کے وجود پر قیامت ڈھا دی تھی۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی، جیسے سماعت نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ 10 لاکھ! اس کے لب لرز سے تھے، آواز جیسے حلق میں کہیں دفن ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی رقم وہ کہاں سے لاتی؟ اس کا تو اس دنیا میں اپنی ماں کے سوا کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے بے بسی سے اپنے کانپتے ہاتھوں کو مٹھیوں میں بھینجا اور ٹوٹتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کو دیکھا۔ جی، انہیں انہیں کانجنشل ہارٹ ڈیسیز ہے، مگر اب حالت بہت نازک ہو چکی ہے۔ دل کا ایک والو مکمل بند ہو چکا ہے۔ اگر آج ہی آپریشن نہ ہوا تو شاید نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ضد بھی اتر آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا میری اماں کو، آپ علاج شروع کریں۔ پلیز، پیسے میں لے آؤں گی، کسی سے مانگ لوں گی، قرض لے لوں گی، خود کو بیچ دوں گی، مگر میری ماں کو بچا لیجیے۔ ان کی سانسیں مت رکنے دیجیے۔ وہ روتے ہوئے شیشے کے اس پار اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جن کا کمزور وجود مشینوں اور پیٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ آکسیجن ماسک کے نیچے ان کی سانسیں جیسے ہر لمحہ ٹوٹ رہی تھی۔ ڈاکٹر چند لمحے اس سے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے سر ہلا کر اپنے اسٹاف کے ساتھ اندر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا اس اسپتال میں بغیر فیس کوئی کیس نہیں لیا جاتا، مگر نہ جانے کی اس لڑکی کی ٹوٹی ہوئی آواز اور آنکھوں میں بے بسی نے اس کے دل میں کہیں نرم گوشہ چکا دیا تھا۔ اماں! انایا نے کانپتی انگلیاں شیشے پر رکھ دی۔ اس کی دنیا اس بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم جواب دے گئے اور وہ ہسپتال کے سرد فرش پر سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ! اس کی ہچکیاں پورے حال میں گونج رہی تھی۔ یا رب، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ دولت، نہ رشتہ، نہ سہارا، بس میری ماں ہے۔ تو نے مجھ سے مت چھین۔ میں بھوکی رہ لوں گی، در در بھیک مانگ لوں گی، دن رات مزدوری کر لوں گی، خود کو بیچ دوں گی، مگر میری ماں کو بچا لے۔ یا اللہ، ایک بار پھر ان کو گود نصیب کر دے، ایک بار پھر ان کے ہاتھ میرے سر پر رکھ دے۔ اس کی سستیاں ہر گزرنے والے دل میں چبھن پیدا کر رہی تھی۔ کسی کی آنکھ نم ہوئی، کوئی ترس کھا کر رک گیا، اور کچھ لوگ بے حسی سے گزر گئے، مگر انایا کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس لمحے اس کی پوری دنیا صرف اس آئیسیو میں بند تھی، جہاں اس کی ماں موت سے جنگ لڑ رہی تھی۔ دوسری طرف شہر کی سب سے بلند عمارت کے شیشے سے ڈھکے پروکار آفس میں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ چمکتے فرش، مہنگی لکڑی کی میزیں، خاموش دیواریں، اور ان سب کے درمیان وہ شخص جس کا نام شہر کی طاقت، رعب اور اختیار کی پہچان تھا۔ وہ اپنی گہری سنجیدہ آنکھوں سے کھڑکی کے پار پھیلے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی سیکرٹری نے آہستہ سے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ سر، انایا پاشا آپ سے ملنا چاہتی ہیں، کہہ رہی ہیں ایک بار آپ سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس نے معتبانہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے اطلاع دی۔ انایا پاشا؟ اس نے ہلکی سی تیوری چڑھائی، جیسے نام اس کے لیے اجنبی ہو۔ سر، وہ آپ ہی کی کمپنی میں کام کرتی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے آئی ہے، بہت پریشان لگ رہی ہے۔ سیکرٹری نے دھیرے سے وضاحت دی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر گہرا سانس لے کر کرسی کی طرف مڑا اور پراسرار انداز میں بولا، بھیج دو اندر، ضروری کام تو اکثر لوگ موت کے وقت ہی یاد کرتے ہیں، بھیج دو اسے۔ وہ سنجیدہ نظروں سے سامنے رکھی فائل پر جھکا بیٹھا تھا۔ جب اجازت ملتے ہی سیکرٹری خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دروازہ دوبارہ کھلا اور اس کی نگاہیں بے اختیار سامنے اٹھ گئیں۔ بلیک سوٹ اور سیاہ پٹھانی چادر میں
लिपटी वो लड़की। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी, आंसू से भरी सुर्ख आंखें, सर्द बढ़ता चेहरा, कांपते कदम और लबों पर बेरहमी से जमी खामोशी। वो किसी टूटे हुए ख्वाब का मंजर लग रही थी। एक लम्हे को जैसे वक्त थम गया। रॉयल इब्राहिम बस उसे देखता रह गया। वो सादा थी मगर ऐसी हसीन कि खामोशी भी दिल में शोर बर्पा कर रही थी। तो तुम हो अनाया? उसने गला साफ करते हुए पूछा। तो उसने बमुश्किल उस बात में सर हिलाया। कहिए, कैसे आना हुआ? वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया, जबकि अनाया ने हिम्मत समेटते हुए कपकपाती आवाज में अपनी माँ की बीमारी, हार्ट वालों के ऑपरेशन और 10 लाख की जरूरत का जिक्र कर डाला। वो एक ही सांस में सब कुछ कह गई थी, जैसे रुकती तो शायद बिखर जाती। रॉयल खामोशी से उठा और शीशे की दीवार के पास जा खड़ा हुआ। कुछ देर बाद बाहर देखने के बाद वो पलटा और धीरे लहजे में बोला, जानती हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम बहुत सच्ची हो, और सच्चे लोग वक्त के हाथों सबसे ज्यादा टूटते हैं। अनाया ने नम आंखों से उसे देखा, जैसे समझ ना पा रही हो कि वो उसकी बेबसी पर तरस खा रहा है या मजाक उड़ा रहा है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें अनाया के कानों से टकराने लगी। और तुम बहुत खूबसूरत हो अनाया, इतनी कि तुम्हारी खामोशी भी मेरे दिल में हलचल मचा रही है। उसके लहजे में अजीब सी संजीदगी थी, जिस पर खुद भी हैरान थी। अनाया खौफजदा नजरों से उसे देखती रह गई, जबकि वो पलट कर टेबल तक उसके सामने रख दिया। चेक बुक निकाली और 10 लाख का चेक साइन करके उसके सामने रख दिया। अनाया की आंखें हैरत से फैल गई। दिल बेख्तियार अल्लाह को शुक्र अदा करने को तड़प उठा, मगर अगले ही लम्हे रॉयल की कही हुई बात ने उसके कदमों तले से जमीन खींच ली। वो लो चेक, जितनी तुम्हें चाहिए थी उतनी रकम, मगर इस शर्त पर कि तुम मुझे एक ऐसा ज़ाती एहसान दोगी जो मेरे हक में हो। रॉयल सिर्फ इब्राहिम के लिए। उसकी बात सुनते ही अनाया जैसे जमीन में धंसने लगी थी। क्या वो सुन रही थी या वो महज उसके वहम का धोखा था? उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और बेयकीनी एक साथ जम गई थी। चंद लम्हों की खामोशी ने कमरे का माहौल भारी कर दिया था। फिर उसने लरसती आवाज में कहा, आपने समझा भी क्या है? सिर्फ इन 10 लाख के बदले मैं अपनी इज्जत या ज़मीर गिरवी रख दूंगी। उसकी आवाज़ में माँ की जिंदगी का दर्द भी था और अपनी बेबसी का बोझ भी। रॉयल इब्राहिम ने बेनियाजी से कंधे उचकाए और कहा, मैं जानता था तुम इनकार करोगी, मगर मुझे इनकार सुनने की आदत है। आज बस देखना चाहता था कि तुम कहाँ तक जाती हो। उसकी बातें अनाया के जख्मों पर नरमक छिड़क गई थी। वो कामते लहजे में बोली, क्या आप किसी की मजबूरी को खेल समझते हैं? तो वो ठंडे लहजे में बोला, दुनिया में हर चीज की कीमत होती है अनाया, जरूरत भी और खामोशी भी। ये सुनकर वो चंद लम्हे साकित रही, फिर टूटती आवाज में पूछा, अगर यही मजबूरी आपकी अपनी बेटी की होती तो भी यही करते? एक पल के लिए उसके चेहरे पर साया सा आ गया था, मगर फिर उसने बेरहमी से कहा, मेरे पास जज्बात नहीं, मैं सिर्फ फैसले करता हूँ। और वो लम्हा लाया के लिए हार का लम्हा था। वो माँ की जिंदगी बचाने के लिए अपनी इज्जत नफ्स को पसे पुष्ट डालने पर मजबूर हो गई थी। ठीक है, मैं आऊंगी, उसने टूटे दिल से कहा। चेक थामा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पीछे से रॉयल की सर्द आवाज अब भी फिजा में गूंज रही थी, अनाया। वो रुकी जरूर थी, मगर दिल जैसे सीने में जोर से धड़क रहा था कि अब जाने वो क्या कहेगा। उसने धीमे मगर गहरे लहजे में कहा, कभी कभी इंसान को अपनी इज्जत से ज्यादा अपने प्यारों की सांसें अजीज लगती हैं। तुमने आज वही इंतखाब किया है। तुम कमजोर नहीं हो। अगर तुम एक अच्छी बेटी बन सकती हो तो यकीनन एक अच्छी माँ भी बनोगी। उसने आखिरी अल्फाज पर अनाया के लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो माँ बनने के लफ्ज पर ही अंदर से टूट गई हो। उसके जहन में जहर घुलने लगा कि वो माँ कैसे बन सकती है। इस जैसी औरतें तो शायद बस इस्तेमाल होने के लिए ही होती हैं, जैसे आज वो खुद इस शख्स के हाथों इस्तेमाल होने वाली थी। उसका जिस्म कपकपा उठा, मगर वो कुछ कहे बगैर वहां से बाहर निकल गई, जबकि वो शख्स शीशे की दीवार के पारों से जाते देखता रहा, एक अजीब सी बेनाम कैफियत के साथ। वो लड़की उससे सबसे मुख्तलिफ लगी थी, मुनफरिद,
ایسی جیسی وہ پہلے کبھی نہیں دیکھ سکا تھا، مگر اس کے وجود وہ اپنی باتوں میں نرمی نہ لا سکا، اور اب اپنے ہی فیصلوں پر دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ رائل ابراہیم بس لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنے والا آدمی ہے۔ شاید اس نے اپنا امیج ہی خراب کر لیا۔ وہ گلاس وال کے پاس کھڑا اسے دور جاتے دیکھ رہا تھا، جبکہ اندر کہیں وہ آخری سوال گونج رہا تھا کہ اگر اس کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا وہ ایسا کرتا؟ اور یہ خیال آتے ہی وہ چنچلا کر سر جھٹک دیتا ہے۔ دوسری طرف شام گہری ہوتی رہی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں انایا بے چینی سے کھڑی تھی، کیونکہ اس کی ماں کا آپریشن ہو چکا تھا اور وہ مستقل کے طور پر خوف سے لرز رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کرے تو کیا کرے۔ اسی دوران اچانک دو مرد اور ایک عورت اس کی طرف آئے، جنہیں دیکھ کر وہ چونک گئی۔ وہ رائل ابراہیم کے لوگ تھے۔ یہاں کیوں آئے تھے؟ لڑکی نے مؤدب انداز میں کہا کہ میم، سر نے آپ کو بلایا ہے، ہمارے ساتھ چلیں۔ اور جب انایا نے اپنی ماں کا حوالہ دے کر جانے سے انکار کرنا چاہا تو اس نے فوراً موبائل آگے کر دیا کہ سر آپ سے بات کریں گے، مگر خوف اور الجھن کے باعث وہ کال سن نہ سکی اور بالآخر مجبوراً باہر کی طرف چل دی۔ پیچھے وہی لڑکی رہ گئی جس نے بتایا کہ اسے ہدایت ملی ہے کہ وہ یہاں اس کی ماں کے پاس رہے گی۔ یہ سن کر انایا کو اپنی غلط فہمی پر خود پر غصہ آیا تھا۔ اس کی ماں اس کی طرف دیکھ کر بھاری دل سے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے خیال رکھنے کی درخواست کی اور پھر آنکھوں میں نمی لیے وہاں سے نکل گئی، جبکہ پیچھے بے ہوش ماں کو دیکھتے اس کی آنکھوں سے دو آنسو نکل کر گر پڑے تھے۔ دل یہ سوچ کر مزید بوجھل ہو گیا کہ اگر ماں ہوش میں ہوتی تو کبھی اسے اس سب کی اجازت نہ دیتی۔ وہ کب سے اس کے سامنے بیٹھی کانپ رہی تھی، جبکہ وہ صوفے کی پشت پر کوٹ لٹکائے بے فکری سے بیٹھا اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی گھبراہٹ اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ کمرے میں ایک بھاری سی خاموشی تھی، جسے اس کی ٹوٹی پھوٹی سانسیں مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اگر ایسے ہی ڈٹتی رہو گی تو یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس نے دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ تو وہ مزید سمٹ گئی۔ پھر اچانک اس نے سختی سے کہا، قریب آؤ۔ اس کی آواز میں ایسا حکم تھا کہ وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی، اور لرزتے قدموں سے اس کے قریب آ گئی۔ وہ اسے اپنے سامنے بٹھا کر جھک گیا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو اس کے چہرے پر تذبذب آیا۔ وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگی کہ اس سے یہ سب نہ کروایا جائے، مگر وہ اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے سخت لہجے میں اسے خاموش ہونے کا کہتا رہا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازم کی آواز آئی کہ کوئی آیا ہے۔ اس نے پلٹ کر مختصر سا اشارہ دیا اور پھر اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر وہ اسے بازو سے پکڑ کر ساتھ لے جانے لگا تو اس نے جھٹکے سے خود کو آزاد کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میری عزت کا سودا مت کریں، میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ کمرہ ایک بار پھر اس کی لرزتی ہوئی آواز اور اس کے قدموں کی سختی سے گونج اٹھا تھا، جیسے دونوں کے درمیان کوئی ایسی دیوار کھڑی ہو گئی ہو جسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ کتنے پیسے دیے انہوں نے؟ میری قیمت آخر کتنی لگائی؟ میں آپ کے لیے یہاں آئی تھی۔ اپنا کام کریں، میں اس کمرے سے تب تک نہیں نکلوں گی جب تک آپ اپنی رقم وصول نہ کر لیں۔ وہ خوف اور گھبراہٹ کے زیر اثر مکمل طور پر حواس باختہ ہو چکی تھی، اسی لیے اس نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چیخا۔ اس کی بات پر رائل ابراہیم کی آنکھوں میں ایک تیز سی چمک ابھری اور وہ فوراً اس کی کلائیاں جکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچ لایا۔ اس کے لرزتے وجود کے بالکل قریب آتے ہی اس کی سانسوں کا تاؤ چڑھاؤ واضح ہو گیا تھا، جیسے اس کے اپنے جذبات بھی بکھرنے لگے ہوں۔ وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی مسلسل اس کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کا لمس اس پر پڑا، عنایا کی ساری جرت جیسے تحلیل ہو گئی۔ وہ اسے جھنجھوڑتی رہی، مگر اس کے ہاتھ کی گرفت میں آ کر اس کی آواز بھی مدھم پڑ گئی، اور رائل نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے وارن کیا کہ آئندہ اتنا ہی بولنا جتنا سہ سکو۔ پھر وہ اچانک اسے چادر اڑاتے ہوئے نیچے لے آیا، جہاں چند عام سے لوگ اور ایک مولوی موجود تھے، اور وہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھ پاتی، رائل کی مختصر سی آواز گونجی، نکاح شروع کیجیے، اور چند لمحے ہی
लम्हों में वो अनाया पाशा से अनाया रॉयल इब्राहिम बन चुकी थी, जबकि वो हैरत और बेयकीनी के आलम में सब कुछ सह रही थी। दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा बेयकीनी से इंतजार कर रहा था कि उसका बाप कब आएगा, और जैसे ही गाड़ी की आवाज आई वो खुशी से दौड़ता बाहर गया, मगर अपने बाप के साथ एक अजनबी औरत को देखकर रुक गया। डैड, ये कौन है? उसने मासूमियत से पूछा तो जवाब आया, योर न्यू मॉम। और ये अल्फाज सुनकर ना सिर्फ बच्चा बल्कि अनाया भी सकते में आ गई। उसकी आंखों में हैरत, बेयकीनी और टूट जाने का दर्द साफ झलक रहा था, जबकि रॉयल उसे मुकम्मल अनजान बनते हुए अपने बेटे को गोद में उठा रहा था। दादो अपनी आंखों में हैरत लिए उसे देख रही थी, जबकि वो हंसता हुआ उनके करीब आ गया और नरमी से उन्हें साथ लगा लिया। अब क्या हुआ? उसने आहिस्तगी से पूछा। दादो ने खफगी से उसे घूरा। दादी के बगैर निकाह पढ़वा आए हो? उनके लहजे में नाराजगी थी, मगर असलान, जो सबसे छोटा था, खामोशी से अपनी नई मॉम को देखने में मसरूफ था, जो वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। रॉयल ने कंधे उचकाते हुए बेफिक्री से कहा, बस हो गया, आपको बहू चाहिए थी ना, तो मैं ले आया हूँ, और मॉम भी साथ ले आया हूँ। उसकी बात पर दोनों दादू और अनाया हैरत से उसे देखने लगी, जैसे वो मजाक कर रहा हो। सबाहत इब्राहिम फौरन बोली, रॉयल, ये क्या कह रहे हो? मगर वो हंस दिया और संजीदगी से कहा, मजाक कर रहा था, बस पसंद आ गई थी। ये मोहतरमा तो शादी कर ली। उसकी बात में अजीब सी संजीदगी और आंखों में एक खामोश सा एहसास था, जिस पर अनाया ने उसे तेज नजरों से देखा, मगर वो खामोश रही। रॉयल ने अजलान को नीचे उतारते हुए कहा, जाओ मॉम को रूम दिखाओ। अजलान फौरन अनाया की उंगली पकड़कर ऊपर ले जाने लगा, मगर सबाहत बेगम ने रोक लिया। अजलान, रुको, मुझे उनसे बात करनी है। रॉयल ने आंखों से अनाया को कुछ समझाने की कोशिश की, मगर वो नजरें चुरा गई। सबाहत बेगम ने नरमी से पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद है? अनाया एक लम्हे को उसके चेहरे में खो गई, मगर फिर झिझक कर इनकार कर दिया। नहीं, मैंने कब कहा? जिस पर वो मुस्कुरा दी। आंखें सब कह रही हैं। अनाया शर्मिंदा होकर नजरें झुका दी, जबकि रॉयल ये सब देखकर खामोशी से मुस्कुरा दिया, और फिर हल्के से दादों को टोकता हुआ ऊपर चला गया, जहाँ असलान पहले ही अपनी नई मॉम के लिए जगह बना रहा था। वो यहाँ आए 4 महीने हो चुके थे। इनमें से 2 महीनों के दरमियान रॉयल इब्राहिम ने अनाया को बार बार यही समझाया था कि वो यहाँ मुस्तकिल नहीं, बल्कि वक्ती तौर पर है, और उसे कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ के लोगों के दिल ना जीते, बल्कि उनमें फासला और दूरी पैदा करे, ताकि दोबारा कोई उससे शादी का ना सोचे। मगर अनाया रॉयल इब्राहिम थी। अपनी फितरत की सच्चाई और नरमी से उसके दिल की सबके दिल जीत लिए थे, हत्ता कि अजलान भी अब उसके दिल में जगह बना चुका था। रॉयल ने सैयदा अम्मा को भी हवेली में लेकर उसकी इज्जत मजीद बढ़ा दी थी, लेकिन खुद वो अब भी उसके फासला रखे हुए था, जबकि अनाया दिन ब दिन उसके करीब होती जा रही थी। रॉयल की तल्ख और उलझी हुई बातों पर वो खामोश रहती, मगर अंदर ही अंदर हैरान थी कि जिसने खुद उससे शादी की थी, वही अब उसे छोड़ने की बातें क्यों कर रहा है। एक दिन उसने सबाहत बेगम से रॉयल की पहली बीवी के बारे में पूछ लिया, तो रॉयल की तल्ख हकीकत ने उसे हिला कर रख दिया कि उसकी बीवी पैसे की लालच में सब छोड़कर चली गई थी, और फिर एक हादसे में दुनिया से रुखसत होगी। ये सुनकर अनाया शदीद सदमे में आ गई थी, मगर रॉयल की बेजारी भरी आवाज ने उसे हकीकत में वापस खींच लिया, और जब दादो ने जज्बाती अंदाज में उससे वादा लिया कि वो इस रिश्ते को पूरे खलूस से निभाएगा, तो वो भी संजीदगी से हाँ कर गया था, और दादो की धमकी नुमा बात पर वो झुंझला कर रह गया था, जबकि पीछे वो दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रह गए। चंद सालों के बाद वो सब इस वक्त लाउंज में खुशखबरियों में मसरूफ थे, जब अजलान ने अचानक सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। वो हाथ को माइक बनाकर ऐलान करने वाले अंदाज में बोला, गाइस, हम एक गेम खेलेंगे। उस पर रॉयल इब्राहिम ने फौरन पूछा, कौन सी गेम? जिस पर असलाम ने उससे घूरते हुए कहा, वेट डैडी, और उसे सब्र का इशारा किया, जिस पर अनाया अपनी मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से दबा पाई थी। फिर अजलान ने जोश से ऐलान किया कि सब अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा यानी हैप्पी मोमेंट शेयर करेंगे, लेकिन सब ने उससे मना किया, क्योंकि वो पहले ही हर वक्त नई नई गेम्स लेकर आ जाता था। उसने फौरन कहा कि पहले नानो शुरू करें, और सैयदा अम्मा की तरफ हाथ से बना हुआ माइक बढ़ा दिया।
سیدہ ماں مسکراتے ہوئے اس کی بلائی لینے لگی اور بولی کہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا جب انہیں اس کی موم ملی تھی۔ اور پھر وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اذلان نے فوراً ٹوک دیا اور کہا، او نیلی، ون مومنٹ نانو، اونلی ون مومنٹ نالو۔ اس کی اس بات پر سب ہنس پڑے اور کمرے میں خوشگوار قہقہ کی گونج پھیل گئی۔ اوکے تو دادو، اب آپ کا بٹ اونلی ون مومنٹ، وہ اب کی بار اپنے ہاتھ نما مائک صباحت ابراہیم کے سامنے کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ مسکراتی کچھ لمحے سوچ میں پڑ گئی، پھر اپنی پوری محبت اپنے لہجے میں سمو کر بولی، میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا جب میرے ہاتھوں میں اذلان رائل ابراہیم آیا تھا، اور اس کے بعد کے سارے پل بھی خوبصورت ہی رہے ہیں۔ وہ اپنی فیلنگز شیئر کرتے ہوئے نم دیدہ ہو گئی تھی، اور اذلان اپنا نام سنتے ہی خوشی سے انہیں ہگ کر گیا تھا۔ یو آر بیسٹ یار، وہ ان کے گال پر پیار رکھتا بولا، اور وہ بھی ہنستے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دے بیٹھی۔ پھر اس نے رائل ابراہیم کی طرف رخ کیا۔ اوکے تو مسٹر رائل ابراہیم، بتائیے آپ کی زندگی کا بیسٹ مومنٹ کون سا ہے؟ رائل ابراہیم کچھ لمحے کنفیوز رہے، پھر محبت بھرے لہجے میں بولے، یار میں ابھی تک کنفیوز ہوں کہ میری لائف کا بیسٹ مومنٹ کون سا تھا۔ شاید وہ جب اذلان مجھے ڈیڈ بلاتا ہے، یا جب آئرہ ابراہیم اپنی موم کی گود میں ہنستی ہوئی مجھے دیکھتی ہے، یا پھر جب میں صبح آفس جاتے ہوئے اپنی بیوی اور بچوں کو سکون سے سوتا دیکھتا ہوں۔ سچ میں کسی ایک کو نہیں چن سکتا، ہر لمحہ ہی خوبصورت ہے۔ اذلان یہ سن کر ہنستا ہوا انایا کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اذلان نے انایا سے پوچھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کا فیورٹ بنے، مگر انایا کا جواب اسے مایوس کر گیا۔ میری لائف کا بیسٹ مومنٹ وہ تھا جب مجھے میری موم کی خیریت کی خبر ملی تھی۔ وہ پیار سے اس کی ٹھوڑی تھام کر بولی، جس پر رائل اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اذلان فوراً بولا، کوئی اور مومنٹ؟ جیسے وہ چاہتا ہو کہ ماں اس کا نام لے، مگر رائل اس کی عقل پر ہنس پڑے۔ انایا مسکراتے ہوئے بولی، اس کے علاوہ میرا بیسٹ مومنٹ وہ تھا جب میں اس دنیا میں آئی۔ اگر میں نہ آتی تو تم یہ سوال کیسے پوچھتے اور مجھے موم کیسے کہتے؟ اذلان پھر بھی ضدی انداز میں بولا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا نا موم؟ وہ شرارت سے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں وہ لمحہ بھی جب تم مجھ سے ملے تھے۔ یہ سن کر اذلان خوشی سے جھوم اٹھا اور زور سے انہیں گلے لگا لیا۔ پھر انایا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اب اپنا بتاؤ نا؟ اذلان فوراً بولا، میری لائف کا بیسٹ مومنٹ وہ تھا جب میری لائف میں انایا رائل ابراہیم کی انٹری ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر چیخا اور سب کہہ کے لگا اٹھے۔ جب انایا اس پر دل سے فدا ہو گئی، پھر وہ بولی، بس ہو گیا، آئرہ رہ گئی۔ آئرہ کو گود میں سوتا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور اذلان فوراً بولا، میں بتاتا ہوں آئرے کے حصے کا۔ آئرہ کی لائف کا بیسٹ مومنٹ وہ تھا جب اس کی مجھ جیسا ہینڈسم بھائی ملا۔ وہ فخر سے کالر جھاڑتا بولا، اور سب ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہکوں کی گونج میں وہ خوبصورت لمحے ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئے تھے۔